हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब भी वर्दा। उम्मीद करना जनाब तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और असी भी जनाब अल्लाह दे फजलो शुक्र नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हैं। और अज का वीडियो जनाब कोई इस तरह है कि बर्फ़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिता। तुसी वेख सकते हो तकरीबन जितों तक नज़र जाती ना भी बर्फ़ ही बर्फ़ और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पी है क्योंकि पिछले साल जी नहीं ना पी है मेरे ख्याल इस साल उन्हें कमी पूरी कर दी है। और ये नहीं कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होया है क्योंकि काफ़ी सारे जोड़े लोग ने वो वेले सी नहीं जा रहे सी कमां ते तो उन्हों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होया। और साढ़े जफर साहब कारी साहब जोड़े वीडियो च अक्सर आते हैं वो जनाब 24 घंटे करके आए ने काम और 24 घंटे ढेर सारा बन जाता काम। बंदा आख तो चढ़ता है क्योंकि बर्फ़ चुकनी करनी वेखो ना किकन पई तो ढेर सारा काम बन जाता है। और 24 घंटिया का असी अंदाज़ा लाइए तो सानू तकरीबन जोड़े ने पाकिस्तानी पैसों च लाइए ना वो बन जाते तकरीबन अंदाजन 45,000 रुपया। हाँ जी, बहरहाल वो फिर रोज़ नहीं होंदा है काम, ये नहीं रोज़ ही 24 घंटिया का। तो इत्थे जनाब रूटीन इस तरह की कोई काम नहीं रुकते हैं बिल्कुल है। उन्हें थोड़ी इशारा नाल भी गल कराने हो जनाब वो ट्राला चलाते ने तो ज़ाहिर है हर मेडिकल स्टोर ते देंदे ने मेडिसन वगैरह ये वो। और इतनी बर्फ़ पैण के बावजूद फिर पता जी असी इन्हां दे इंतज़ाम जोड़े ने बहुत ज़्यादा ने क्योंकि असी तो होइए तो आखिए ना यार वेखो किस तरह बर्फ़ पई है तो इन्हां दा निज़ाम किकन चले दा वेखो ना है हुण किस तरह इत्थे तुसीं है हुण घरां दे बूहे गए इस तरह ते अग्गों तुसीं हिसाब लाओ कि बंदा आखे ना तो वो जनाब बहुत ही अच्छा निज़ाम है इन्हां दा। और अज खास कर इस बर्फ़ दे विच पूरा इंतज़ाम दे नाल जनाब निकलना पैंदा वरना ठंड इत्थे एक बारी लग गई ना तो तुहाडे 15-20 दिन पार ने। तुहानूं पता अगे मियाँ एहसान साहब ओहदा भी तुसीं इंटरव्यू सुनिया सी कि किस तरह वो बेचारे आइए तक घर ने बैठे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड सी कि उन्होंने दे हत्थां दे जिहड़ी रत्त कहंदे ने वो जम गई सी। तो यह हुण जनाब सीढ़ियाँ जे इत्थे वेखो हुण सीढ़ियाँ बिल्कुल तुहानूं नज़र आ रही ने इस साइड तो वह बिल्कुल जड़ियाँ ने बर्फ़ में जमी हुई हैं। और इत्थे अगर तुहाडी छोटी जी गलती की वजह तो इतनी भैड़ी सट लगती है कि तुहानूं दस नहीं सकते। तो स्वीडन जनाब कंस्ट्रक्शन का काम और बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लोग जड़े ने हालांकि मकान की इतने बहुत ज़्यादा कमी है। वह मकान जड़ा है ना वाम ज़्यादा है मकान थोड़े ने और मजबूरी नाल वाम रह रही है किधरे भी है ना तो वो वास्ते लगे ने कोशिश कर रहे ने बहुत ज़्यादा। और इन्हों दे रूल सिस्टम इस तरह के ने कि ये नहीं करते कि जो लो जी फटाफट मकाओ ये काम क्योंकि इन्हों का सिस्टम निज़ाम बहुत आस्था काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। असी तो लोग खफकी खा जाने ना हो जी क्यों नहीं ये काम इस तरह नहीं, ये लोग इस तरह नहीं है बिल्कुल आराम दे और अच्छा काम करते हैं। और चलने हैं जनाब शाहराना कोले उन्होंने को पूछने वो काम की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहा चलो उन्होंने नाल थोड़ी जी हलो आए करने वा किस तरह रूटीन कम्मा शम्मा दी अजकल इतनी बर्फ़ दे विच की हिसाब किताब है। आ जाओ जनाब चलने हैं। हाँ जी लो जनाब पहुँच आए हैं शाहराना दे कोल। शाह जी की हाल है जी? ठीक ठाक अल्लाह शुक्र है। तुसीं सुनाओ ठीक है जी? अल्लाह का शुक्र है। और इन्हों का तारफ की जरूरत ही नहीं अगे तुहाडे नाल पता जी ऑलरेडी इन्हों का 1-2 वीडियो बनाए है। बहरहाल फिर भी जनाब इन्हों का नाम है तुसीं अपनी जुबानी दसो शाह साहब। मेरा नाम शबीर शाह है मलकवाल तो पाकिस्तान का ऐसे तो इतने कोई 4-5 महीने हो ना स्वीडन थोड़ा दस तो 4-5 महीने हो स्वीडन च आया तो काम लगा ट्रक चला रहा
ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਕਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਬਰਫਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਟਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟਰਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਰ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ 4-5 ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ थी मैं उन्हें तस्वीरें भेज दी थी उन्होंने मालिक आके तस्वीरें भेज दे ठीक। सुबह जरा आपे दे देंगे तो मैं फिर वो कोई ना डिलीवर किए 5 गाहक जेडे हैं जी। दो दफ़ा इस तरह होया एक दफ़ा 3 गाहक नहीं सी सामान दिता दवाइयां नहीं सी दित्ती ठीक है एक बारी 5 तो फिर मैं वापस लेके अगले दिन फिर खुद ही उन्होंने दे दिता ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ जी सिस्टम बड़ा कदे- चल बारह ले पता कि जिस कदे टाइम नहीं बर्फ रुकती है ना ਜੀ ਜੀ उस टाइम ये फिर शुरू होने जिस टाइम नाल प्यार ही होंदी है ना उस टाइम में फिर नहीं करते आते एक बार रोक लवाने तो फिर एक बार सारी इकट्ठी चुकते हैं ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਤਾ ਜੇ ਦੋ ਕਣੀਆਂ ਟੈਂਟ ਤੇ ਸੀ ਆਨੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ नहीं ਤੇ नहीं वो। नहीं इतने कोई नहीं सिस्टम टाइमिंग ਦੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝੋ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇੰਝ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਦਾ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਾਲੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਯੂਰੋ ਦਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਬਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਰੋ ਚ ਦੱਸਿਓ ਯੂਰੋ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਯੂਰੋ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਦ ਟੈਕਸ ਕਿਤਨੀ ਹੈ 28000 280 ਯੂਰੋ 28000 ਕਰੋਨ 250 ਯੂਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ starting। ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਸਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਯੂਰੋ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਏਰੀਆ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ set ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ। ਵਧੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 6 ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ 2000 ਜਿਹੜੀ 200 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਹਾਂ 100-200 ਯੂਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ- ਯਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਕਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਬਜਰੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪਾਂ ਚੋਂ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਖਾਗ੍ਰਾਫਿਕਨ ਕਾਰਡ ਉਸ ਨਾਖਦੇ ਹਨ ਪਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ- ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਸ ਨਾਖਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਚ ਗ੍ਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾ ਲੋਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਉਹ ਸੁਣਾਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਚਲੋ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਟਲੀ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹ ਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰਾਨਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਰ ਹੀ ਆਖਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਜਾਂ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਕਣ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਨਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲਵਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ